पीछे हो जाओ भाई साहब, थोड़ा स्पेस ले लो भाई। एक मिनट। सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्रोमणी अकाली दल के एक अज खास प्रोटेस्ट के विच अगुवाई कर रहे हैं साहब परमजीत सिंह सरना मजीत सिंह जी के। इन्हां नाल सारी गल की शुरुआत करने। सरना साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरना साहब अज तुसी मैं कहां दूजी बार धरने ते बैठे हो, जो पिछली बार भी तुसी दिल्ली कमेटी च कैश की गिनती की गोलक का चक्कर पिया सी तद भी तुसी गए सी, दोबारा तुसी आए हो, की तुहाडियां मंगां ने, की तुहाडा कहना? देखो जी गल हैगी ये मंगां नहीं हैगियां, ये जे कौम नाल कुताही हो रही हैगी उहदे रोस वजों असीं बैठे हां जो उन्होंने कीती है। जिहड़ा समुचे सिख जगत नूं पता है 400 करोड़ रुपए के घाटे गुरुद्वारा स्कूलों हो गए, गुरुद्वारा निज़ाम बिखर गया है और इतने घाटे पै गए कि ये तनख्वाहां तक नहीं दे रहे। सब तो वड्डी गल ये हुई है कि पिछले 2-3 साल तो इन्होंने एक नवा सिस्टम शुरू किया है। यह तोशा खाना हैगा, इहदे च जिन्नी मनी लॉन्ड्रिंग की आंदी सी इत्थे रखते सन, इत्थों आस्ता आस्ता देंदे सन, कमिश्नर आप खाते सन। इन्होंने फर्जी बिल बना के बाहरों कंस्ट्रेटर मंगाए, होर चीज़ां मंगाइयां और उसदे डबल ट्रिपल करके इन्होंने पैसे बाहर भेजे और वो पैसे जिहड़े सन वो मनी लॉन्ड्रिंग जिहड़ी इन्होंने इत्थों देनी सी कमिश्नर देनी पवे उत्थे भेजती उन्होंने। उन्हें $28,000 कहा भी साढ़े कोल वध आ गया वापस भेजता है। इन्होंने कहा गुरुद्वारे भेज दो असीं तुहानूं आपे पैसे दे देंगे। इत्थों तक तो हो गया। ये तो जिहड़े मसंद गुरु दसम पातशाह ने साड़े सन ये तो उन्होंने भी प्यो न। ये तो असीं सरकार को मंग करांगे भी या तो ईडी की इंक्वायरी पूरी कराओ इन्हां दे, या फिर सानूं कढ़ाई लै दिओ, अग हेठां बालन दिओ, तेल असीं अपना लवांगे और इन्हां नूं साड़ांगे। तुसी गल कर रहे हो सरकार तो कि तुहाडी पार्टी वालों तुहाडी दिल्ली यूनिट के वालों कोई ईडी नूं या सरकार के किसी डिपार्टमेंट कोई कंप्लेंट लिखती तौर पर दी गई है? देखो जी तुसी बेफिक्र रहो, असी वो कुछ करांगे जो कुछ तुसी सोचा भी नहीं होएगा। असी तो प्राइम मिनिस्टर जब वेला हो जाए इलैक्शन 30 जनवरी तक प्राइम मिनिस्टर नूं कहांगे वे किन्हां कोलों तुसी मान सत्कार लै रहे हो, इन्हां कोलों लै रहे हो। ये बंदे हैगे जिहड़े मनी लॉन्ड्रिंग च होए हैं। मोदी बारे असीं बहुता तो नहीं जानते, पैसा जानते हैं, बड़ा ईमानदार है। ये जे बंदियां नूं ईमानदारी दिखांदा पिया रख के ये तो मोदी का नां डोब देणगे, अमित शाह का नां डोबता इन्होंने। तो हुण अज तुहाडा प्रोटेस्ट है, इस प्रोटेस्ट तो बाद तुहाडी अगली रणनीति की हैगी कि हुण तुसीं अंदर दफ्तर भी जाओगे या अगले प्रोग्राम जो देखो जी इन्होंने की दफ्तर जाना है, इन्होंने दफ्तर क्यों जाइए तो किस तरह क्यों जाइए, कोई लोड़ नहीं दफ्तर जाने की। सानू इन्होंने पता नहीं है, साड़ी कल की प्रेस कांफ्रेंस हुई है, सानू डिफाई करते किस गल तो, फिर तो असीं कहते भी हाँ जी की है जी। इन्होंने तो कबूल किया होया भी हाँ असीं मनी लॉन्ड्रिंग की है। जब ये अज कल राजस्थान गया है, राजस्थान के सिखा ने इसनूं बोलण नहीं दिता। ये दिल्ली कमेटी का कल 250 बंदा जड़ा सी उहदा नाम की है अलवर गया तो ये जलसे करांदा पिया। जी जिस तरीके नाल सरना साहब ने जो इल्जाम लाए है ने प्रोटेस्ट तो शुरुआत हुई मैं एक वही जो हकीकत हुई है मैं वो दस रहा। इल्ज़ाम होंदा बंदा घर बैठा लावे, मेरा कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई दोष नहीं है। इन्होंने जो किया मैं वो बयान किया है और जे इन्होंने किया ना होंदा तो सोशल मीडिया तुहानूं पता है एक टीवी चैनल कोल हिंदुस्तान की बसी के बंदे पहुँचे हैं बई ये खबर ना चला। उन्हें कहा जी 112 पन्ने है मेरे को, इन्ना 112 पन्नियां की खोज उत्ते मैं आज इंटरव्यू लै रहा। इवें नहीं लोग इंटरव्यू चलाते अजकल, मरना नहीं है उन्होंने। कहते सन असीं एक्शन लवांगे, उन्होंने कहा लै एक्शन, दस कि लेना ही एक्शन, कि मुकदमे करेगा दस। और देखो कल का टिड्डा जमया, कलों कहना जी मैं एक्शन लवांगा, मैं मुकदमे कराँगा।
ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਸੂਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੂਣਾ। ਪੂਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ FCRA ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, FCRA ਅਕਾਊਂਟ 2021 ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਕਾਫੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿੱਕੇ ਬੜੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਾਗੂਸ਼ਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਏ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਕਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2020 FCI ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੇ 2020-21 ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਗੱਲ 2019-2020 ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਹਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਾਟੇ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਣ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਟਰ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਪਾਣ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਡੇਟਾ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਚਾਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਣਾਉਣ ਕਮੇਟੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਪਾਣ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲਾਇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਡਿਟ ਅਸੀਂ 20 ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਕਰ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਰੱਦ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ। ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋ ਨੇ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਵਾਂ। ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਰਸਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ।
ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਕਤ ਸਰਸੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਸਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਕਲੇ ਚਲਾਤੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਡਰੱਗਸ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਰਸੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਂ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਿਠਾਣਾ ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਬਿਠਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ। ਅਗਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਾਏਗੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਡਾਲ ਤੇ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਈਡੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਸਰਸੇ ਸਾਧ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਕਈ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਚਮਕ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਬੀੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦੇ ਵਰਤ ਟੁੱਟਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਦੀ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਜਿਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਗੈਰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਟੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇਖੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਤੋਂ ਹੀ ਬਚੇਗੀ ਜੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਜੇ ਇਸ ਕੋਲ ਕਿਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਸ਼ੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਪੰਚੋਂ ਨਿਫਤੋਂ ਨੂਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਵੇ ਜੀ? ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ?
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ 3 ਬੰਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਅਲਵਰ ਗਏ ਨੇ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ 200 ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜੋ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਜੀ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੰਗਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਢਾਹ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਤਨੀਆਂ ਖੁਰਵਾਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਸਰ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਘੇਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਢਾਹ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਆਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਮਝੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਸ਼ ਸਭਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਸ਼ ਸਭਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੈਰੀਅਰ ਟੱਪ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ, Facebook ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਗਿਰਿਆ। ਮਿਆਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾ ਰਹੇ, ਮਿਆਰ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਿ ਗਾਂਜੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਕਿ ਉਹ ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਉਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ, ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੇ ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਵਾਇਆ ਜਾਰਜੀਆ ਰੂਟ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 34 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਗੁਨਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ 34 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਸੇ US ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 20-22 ਕਰੋੜ ਦਾ। 20-22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਜਦੋਂ
ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਡੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਗਰ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਰਮਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੌਮ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਚ ਡੋਗ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰਸਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਊਂਟਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਿਰਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ $20,000 ਦਾ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਖੁਦ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, $20,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਗਏ ਨੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 200 ਬੰਦਾ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅੱਜ ਅਲਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਭਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 200 ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਲਵਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸਟਾਫ ਭੇਜਣ ਦੀ? ਮਜਬੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 400 ਪੇਜ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਆਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਗੜਬੜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਟਰ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਲਕੀ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਪਾਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਾਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਡੀਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈੱਡ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈੱਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਗੋਲਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈੱਡ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਗਏ? ਔਰ ਕਿਉਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਆਡੀਟਰ ਕਿਹਦਾ? ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਗਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਆਟੀ ਸੱਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੂਖਮਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਉਹ ਭੇਜਾਂਗੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆਊ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਤਿਹ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਕਰਨੇ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਰੁਲਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ $28,000 ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 34 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ $28,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣ, ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਰਸੀਦ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾਇਆ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਅਫੈਂਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਈਆਂ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਬਈ ਇਹ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਆਏ ਹੋਈ ਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਏ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ? ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਅਰੇ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਲਿਆਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਕਿੰਨਾ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਸਿਆ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਗਰਦੂ ਧੋਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸਤੀਫਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ? ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵਕਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਆਦ ਹੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏਗਾ। ਐਂਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਗਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਟੈਨਿਓਰ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬਦਾਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਸਭ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਗਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ?
ਕਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਔਰ ਬੁਲਾਈਏ ਕਿਉਂ? ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਣਾ ਖਣਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਬਰੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ EMPLOYE ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਓ, ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਸਾਂਝਾ ਲਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹਰ ਧਿਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵ ਹੈ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਲਓ ਜਵਾਬ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਈ ਜੇ ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿੰਨੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ? ਸਿਰਸੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਇੱਥੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜੋ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਘਰ ਦੇ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ DSGMC ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਔਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਵੀ। ਅਗਰ ਸਿਰਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ FIR ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਚਸਵ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਖਾਮ-ਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਏ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭੰਡ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਆਖਿਰਲਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ, ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਰ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ। ਦੇਖੋ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਘਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਿਖਾਓ।
ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਐ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਬਈ ਖਾਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਾਤੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਐਂਟਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸਾ ਆਈ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਗਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਠੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਗਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਘਾਟ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਪਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਅੱਜ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਵਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸੰਤ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੈਣ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਚੇਚਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਗੋ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਮਰ ਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕੋਲੋਤੀ ਜਮਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਕ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਮਨੀ ਕਰਦਾ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਇਸਤੀਫਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ
ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪ ਵੇਖ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਵਿਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੰਗਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆ ਕੀ ਸੱਚ ਔਰ ਕੀ ਝੂਠ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਚਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਮਗਰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਸੀ ਮੇਨ, ਉਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਭੈਣ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋੱਚ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ ਹੈਗੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਢਾਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਢਾਹ ਇਹ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਬੇਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 328 ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ 84 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਗੁਨਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਟਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਅਗਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਮੁੱਢਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਿਸ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਵੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਡੰਬਨਾ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੱਦਾਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ 1995 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ,
ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਫੁੱਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਫਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਗਿਰਾਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮ ਕੀ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਭਰ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵਾਰਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤੀਆਰੋਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਨ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲਾਨਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਇਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆਪਣੇ ਵਰਵਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ। ਪਿੱਛੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮਦੇ ਸਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਮੀਰੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ, ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ, ਚੌਧਰ ਸਿਰਫ ਚੌਧਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਭੈਣ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।